तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈશ્વર પિતાનો હું પુષ્કળ આભાર માનું છું કે આજે વચનને શેર કરવાની આજે મને આ તક આપી છે, અને તે તક માટે હું ઈશ્વર પિતાને જ માન, મહિમા અને ગૌરવ આપું છું. આવો આપણે વચનો તરફ જઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પિતા. સ્તુતિ, માન, મહિમા, ગૌરવ, આદરને યોગ્ય અમારા પ્રભુ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, અત્યારે અમે તમારી હજુરીમાં નમ્યા છીએ માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ, હું ખાસ માંગુ છું કે અત્યારે જે કંઈ પણ આ વચનને મારે શેર કરવાનું છે, ત્યારે પ્રભુ તમે મને જે કંઈ પણ મારા જીવન માટે શીખવ્યું છે તે જ બાબત હું બીજાને કહી શકું, ઉત્તેજનરૂપ બની શકું, અને પ્રભુ હું તે પ્રમાણે મારા જીવનને પણ ચલાવી શકું. તે માટે તમારી પ્રાર્થના હું કરું છું, તમારી વિનંતી હું કરું છું કે પ્રભુ તમે તે પ્રમાણે અમને દોરો ચલાવો અને તમારા ઉપયોગી પાત્ર બનાવો. અને પ્રભુ, હું મારી જાતને તમારા સામર્થ્ય રક્તમાં કવચ કરું છું, તમારા વધસ્તંભની પાછળ ઢાંકું છું કે પ્રભુ અત્યારે હું જે કંઈ પણ આ વચન હું બોલું તે તમારા તરફનું હોય અને તમારા તરફથી દરેક બાબતો અત્યારે પરિપૂર્ણ થાય. પ્રભુ, સગળો માન, મહિમા, ગૌરવ તમને આપતા, તમારી હજુરીમાં નમતા, તમારો આભાર માનતા આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈશુના સામર્થ્ય નામમાં માન્ય થાઓ. આમીન. આજનો મારો આ વચન શેરિંગનો ટોપિક છે
કે તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ. મારે આજે એ કહેવું છે કે શું તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ એટલે શું તારણ જતું રહેતું હશે? આપણે તારણને શું સમજીએ છીએ અને તારણ એટલે શું, અને કેમ દાઉદ રાજાને એવું કહેવું પડ્યું કે તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ? આવો આપણે એ વચનને જરા વાંચીશું. ગીત શાસ્ત્ર તેનો 51મો અધ્યાય અને તેની 11મી કલમ અને 12મી કલમ વાંચીએ. સૌથી પહેલા આપણે વાંચીશું 12મી કલમ, કે તેમાં એવું લખેલું છે કે તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ અને ઉદાર આત્માએ કરીને મને નિભાવી રાખ. અને 11મી કલમ એમ કહે છે કે તારી સમ્મુખથી મને કાઢી મૂકતો નહીં અને તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં, તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં. તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ. જ્યારે પવિત્ર આત્માનો હર્ષ, જ્યારે પવિત્ર આત્માની દોરવણી મારી પાસેથી જતી રહે છે, ત્યારે પ્રભુનો અભિષેક મારામાંથી જતો રહે છે. જે તારણ પામીને જે સંબોધક મેં મેળવ્યો હતો તે મારી પાસેથી જતો રહે છે. અને એ પવિત્ર આત્મા દેવ જ છે કે તે આપણને ઈસુ જેવું જીવન જીવવા માટે, ઈસુ તરફની નમ્રતા, ઈસુ તરફનું માયાળુપણું, ઈસુ તરફથી કરુણા, તે દરેક બાબતો શીખવવા માટે આપણને એ સંબોધક પવિત્ર આત્મા આપણને એ દરેક બાબતોમાં ચાલવા માટે આપણને દોરવણી પૂરી પાડે છે. જ્યારે હું પાપમાં પડું છું ત્યારે એ તારણનો હર્ષ મારો જતો રહે છે. જ્યારે હું પાપમય જિંદગી જીવું છું ત્યારે તે તારણનો હર્ષ મારામાં રહેતો નથી. અને જ્યારે હું ઈશ્વરની યોજના અને ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે કરતો નથી ત્યારે તેનું આજ્ઞાપાલન જ્યારે હું તોડું છું ત્યારે પણ તારણનો હર્ષ હું ગુમાવી બેઠું છું. વહાલાઓ, તારણ એટલે પ્રભુ તરફથી મળતો આનંદ, જે મને અનંતકાલિક જીવન તરફ લઈ જાય છે, જે મને ખાતરી આપે છે કે હું મારા પાપોમાંથી આઝાદ થયેલી છું કે થયેલો છું અને અનંતકાલિક જીવન માટે હું યોગ્ય છું ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં, કેમ કે મેં ઈશુને મારા તારનાર તરીકે મારા જીવનમાં સ્વીકારેલા છે. જ્યારે હું નાની હતી ત્યારે તારણ મારા માટે એ હતું કે જ્યારે હું મારા પાપોની માફી માંગું અને ઈશુને કહું કે ઈશુ મારા પાપની ક્ષમા કરો, અને તો પણ મારું જીવન એ પાપમય બની રહેતું હતું. તો પણ મારું જીવન એ પાપમય હતું, કેમ કે હું નાની હતી. જ્યારે હું શીખતી હતી ત્યારે મારા હૃદયમાં, મગજમાં એટલું જ હતું કે તારણ એટલે મારા પાપોની ક્ષમા. તારણ એ નથી કે મારા ખાલી પાપોની ક્ષમા, એ મારી પાપોની ક્ષમા ઈશુમાં તો મને મળે છે, કેમ કે ઈશુએ મારા માટે મારા પાપોની માટે તેમનું પોતાનું જીવન આપી દીધું વધસ્તંભ ઉપર. અને તેની ખાતરી જ છે મને કે એ વધસ્તંભના જીવન દ્વારા, એ બલિદાન દ્વારા હું મારા પાપોમાંથી, બંધનોમાંથી આઝાદ થઉં છું. જે મારે વેઠવાનું હતું એ મારા ઈશુએ વેઠ્યું છે. અને ત્યાર પછી એ વધસ્તંભના બલિદાન પછી સંબોધક આ પૃથ્વી પર આવ્યા અને તે આપણને પવિત્ર આત્મા દ્વારા જીવતા શીખવે છે. આવો આપણે એ બાબતોને સમજીએ. લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 19મો અધ્યાય અને તેની 1લી કલમથી 10મી કલમ વાંચીએ. તે યરીખોમાં જઈને જતો હતો, તે યરીખોમાં થઈને જતો હતો. જાકી નામે એક પુરુષ હતો, તે મુખ્ય દાણી હતો અને શ્રીમંત હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે યરીખો થઈને જતા હતા ત્યાં એક વ્યક્તિ હતી, તેનું નામ જાકી હતું. તે શ્રીમંત હતો. દેટ મીન્સ કે તેની પાસે બધું જ હશે, તેને કોઈ વસ્તુની અગત્યતા નહીં હોય. અને પછી લખેલું છે, તેણે ઈસુને જોવાની કોશિશ કરી કે તે કોણ છે, પણ ભીડને લઈને તે તેને જોઈ શક્યો નહીં, કેમ કે તે ઠીંગણો હતો. તેની પરિસ્થિતિ હતી કે તે ઠીંગણો હતો અને ભીડ ઘણી બધી હતી, એટલે તે ઈશુને જોઈ શક્યા નહીં. ત્યારબાદ એમ લખેલું છે કે તેથી આગળ દોડી જઈને તે તેને જોવા સારું એક ગુલર ઝાડ પર ચડ્યો, કેમ કે તે જ રસ્તે થઈને તે જવાનો હતો.
એટલે ઝાંખી દાણી જ્યારે આગળ જાય છે ત્યારે એ ગુલ્લર ઝાડ પર ચડી જાય છે, કેમ કે તેને ખબર પડે છે કે તે જ રસ્તે જઈ થઈને ઈસુ જવાના છે. આ તેનો પોતાનો વ્યક્તિગત પ્રયત્ન હતો. અને જ્યારે આપણે નેટ પર સર્ચ કરીએ આ ગુલ્લર ઝાડ વિશે તો તેની જે ઇમેજ આવે છે તો ખૂબ જ મોટું અને લાંબુ ઝાડ હતું. અને જ્યારે આ ઝાંખી દાણીની પરિસ્થિતિ હતી એ તો ઠીંગણો હતો. બાઇબલ એમ કહે છે કે તેનું કદ એટલું નહોતું કે તે પોતાની એ જ પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વરને જોઈ શકે, એટલા માટે તેને એ ઝાડ પર ચડવું પડ્યું. પણ ઝાડ તો એ ખૂબ જ લાંબુ હતું, તેમાં ચડવું પણ તેનો વ્યક્તિગત પ્રયત્ન ખૂબ જ વધારે પડતો રહ્યો હશે કે તેની ઉપર તે ચડી જાય અને ઈશ્વરને જોઈ શકે. ત્યારબાદ તેમાં લખેલું છે, તે જગાએ આવીને ઈશુએ ઊંચે જોઈને તેને કહ્યું કે ઝાંખી તું જલ્દી ઉતરી આવ, કેમ કે આજે તારે ઘરે ઉતરવાનું છે. ત્યારે ઈશુ તેને કહે છે, તે એની સામું જોઈને ઉપર જોઈને કે તે જગાએ આવીને ઈશુએ ઊંચે જોઈને તેને કહ્યું કે ઝાંખી તું જલ્દી ઉતરી આવ, કેમ કે આજ મારે તારે ઘેર ઉતરવાનું છે. અને ઈશુ તેના ઘરે આવવાનું તેને આવવાનું કહે છે અને તેના ઘરે જવાનું કહે છે. ત્યાર પછી તેવું થાય છે, 6ઠ્ઠી કલમમાં લખેલું છે કે તે જલ્દી ઉતરી આવ્યો અને તેણે આનંદથી તેનો આવકાર કર્યો. કઈ રીતે આવકાર કર્યો? આનંદથી તેનો આવકાર કર્યો, એટલે કે ઈશુનો આવકાર કર્યો. તે જોઈને સગડાએ કચકચ કરીને કહ્યું કે એક પાપી માણસને ત્યાં તે પરોણા રહેવા ગયો છે. જ્યારે લોકો આ કહેતા હશે ત્યારે ઝાંખી દાણી સાંભળતા હશે કે લોકો મારા આ વિશે આ કચકચ કરે છે. તે તેની પરિસ્થિતિ આ બીજી પરિસ્થિતિ છે કે તે લોકો સામું જોતા નથી. પહેલી પરિસ્થિતિ પોતાની છે કે હું કઈ રીતે પ્રભુ તરફ જઈ શકું, પ્રભુ પાસે જઈ શકું અને કઈ રીતે હું પ્રભુને જોઈ શકું. અહીંયા ખાલી એક જોવાની વાત છે, એક અનુભવની વાત છે. આપણે આપણા પાપી જીવનમાં પણ ઘણી વખત પ્રભુનો અનુભવ કર્યો છે, તેમને જોયા છે કે કઈ રીતે તે આપણા જીવનોમાં કાર્ય કરે છે. અને ઘણી વખત એ જોયા છતાં પણ આપણે ઈશુનો નકાર કરીએ છીએ, ઈશુને આવકારતા નથી આપણા જીવનમાં. બીજી પરિસ્થિતિ એ છે કે લોકોની કચકચ ત્યાં હતી. ઝાંખીએ જોયું હશે ચોક્કસ તેના જીવનમાં કે હું જ્યારે ઈશુનો આવકાર કરું છું મારા ઘરમાં ત્યારે લોકોની કચકચ આજુબાજુ છે. હું ચોક્કસપણે માનું છું કે ત્યારે તેના હૃદયમાં એ વિચાર આવ્યો હશે કે આ એવી વ્યક્તિ છે કે જે મારા ઘરમાં આવી રહી છે. અને આજુબાજુની પરિસ્થિતિ હંમેશા આપણને ઈશુ તરફ જતા રોકે છે. એ આપણું પાપ હોઈ શકે, આપણું વ્યક્તિગત જીવન એવું હોઈ શકે કે કોઈ પણ એવી આપણા જીવનમાં એવી બાબત હોઈ શકે કે જ્યારે હું મારું જીવન આજુબાજુ લોકો શું કહેશે તેનું હું વિચારું છું. અને ત્યારે આપણા જીવનમાં ખરેખર એવો પ્રશ્ન પણ થાય કે લોકો શું એવું નહીં કે આ વ્યક્તિ આના ઘરે આણે આવું કર્યું, આના ત્યાં શું આવું બની શકે? શું એના ઘરે, શું એના જીવનમાં ઈશુનું સ્થાન હોઈ શકે? પણ ઈશુના સ્થાન માટે આપણે ચોક્કસપણે યાદ રાખીએ કે મારે આજુબાજુની પરિસ્થિતિને જોવાની નથી. હવે આપણે આગળ વધીએ અને તેમાં એવું લખેલું છે કે તે જોઈને સગડાએ કચકચ કરીને કહ્યું કે એક પાપી માણસને ત્યાં તે પરોણા રહેવા ગયો છે. એટલે આ ઈશુ માટેની વાત હતી. અને ત્યારબાદ 8મી કલમમાં એવું લખેલું છે કે ઝાંખીએ ઊંચા રહીને પ્રભુને કહ્યું કે ઝાંખીએ ઊભા રહીને પ્રભુને કહ્યું કે પ્રભુ, હું મારી સંપત્તિનો અડધો ભાગ દરિદ્રીઓને આપું છું. જો અન્યાયથી મેં કોઈનું કંઈ પડાવી લીધું હોય તો હું તેને 100 ગણું પાછું આપીશ. ઝાંખી દાણીને એના પોતાના જીવન વિશે ખબર હતી કે તે પોતાના જીવનનો જે એનો ઝાંખી છે, જે ટેક્સ કલેક્ટર છે, તેણે ઘણું બધું લઈ લીધું છે અયોગ્યતાથી. આવો આપણે જૂનો નિયમ શું કહે છે, જૂનો કરાર તે બાબત માટે શું કહે છે તે વિશે સમજીએ. લેવીય વ્યવસ્થાનું પુસ્તક તેનો 6ઠ્ઠો અધ્યાય અને તેની 4થી કલમથી વાંચીશું આપણે. જો તે પાપ કરીને દોષિત થયો હોય તો એમ થાય કે જે તેણે પડાવી લીધું હોય અથવા જે વસ્તુ તેણે જુલમથી મેળવી હોય અથવા જે અનામતી અને સોંપાયેલી હોય અથવા જે ખોવાયેલી વસ્તુ તેને જડી હોય અથવા જે કોઈ ચીજ વિશે તેણે જૂઠા સોગંદ ખાધા હોય તે પાછો આપે. તે ભરપૂરી
ભરપૂરીને પાછું આપે, એટલું જ નહીં પણ તેમાં એક પંચમાંશ ઉમેરે, તે દોષિત ઠરે, તે જ દિવસે તેણે જેનું તે હોય તેને તે આપવું, અને તે યહોવાની આગળ પોતાનું દોષાર્પણ છે. આ એક જ્યારે હું ઈશ્વરના વચનોને જાણું છું, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને જાણું છું, ઈશ્વરની દરેક બાબતો જે બાઇબલમાં લખેલી છે તે જાણીને પણ જો હું પાપમાં પડું છું તો તે દોષાર્થપણ છે. જ્યારે આનું અર્પણ મારે કરવું હોય ત્યારે મેં જે કંઈ પણ ખોટું કર્યું હોય તે મારે પહેલાં તે બધી બાબતોને મારા જીવનમાંથી ક્લિયર કરવી. જો મેં કોઈનું પડાવી લીધું હોય તો પહેલાં મારે તેને પાછું આપવું, પછી તે દોષાર્થપણ માટે મારે પ્રભુ પાસે જવું. આપણે એને સમજીશું. તેનો લેવીય વ્યવસ્થા તેનો 5મો અધ્યાય અને 17મી કલમ એમ કહે છે, અને જો કોઈ માણસ જે કામો કરવાની યહોવાએ મના કરેલી છે તેઓમાંનું કંઈ પણ કરીને પાપ કરે તો જો તેણે અજાણતા કર્યું હોય તો પણ તે દોષિત છે ને તેનો અન્યાય તેને માથે. અજાણતા કર્યું હોય તો પણ તે દોષિત છે, કેમ કે તેને ખબર છે કે વચન અને આજ્ઞાઓ શું કહે છે. અને આ જગ્યા પર જ્યારે આપણે ઝાંખી દાણીને જોઈએ છીએ, જ્યારે એણે ઈશુનો અંગીકાર કર્યો, તેને ખરેખરો એવો અનુભવ થયો કે આ જ મારો તારનાર છે, આ જ મારો પ્રભુ છે, અને તેના દ્વારા મારા પાપોની ક્ષમા છે, અને તેના દ્વારા મારું અનંત જીવન છે. ત્યારે તેણે એનો જે દોષ હતો તે પ્રભુ આગળ કબૂલ કર્યો, અને એણે પોતે સ્વીકાર્યું કે જે મેં લઈ લીધું છે તે હું પાછું આપીશ, અને હવે હું આ માર્ગ તરફ પાછો નહીં ફરું. અને ત્યારબાદ ઈશુનું કહેવું એમ હોય છે, 9મી કલમમાં, લુકની લખેલી સુવાર્તા તેની 9મી કલમ એમ કહે છે, ઈસુએ તેને કહ્યું કે આજ આ ઘેર તારણ આવ્યું છે, કારણ કે તે પણ ઇબ્રાહિમનો દીકરો છે, કેમ કે ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું માણસનો દીકરો આવ્યો છે. ઈશુએ તેને કહ્યું કે આજ આ ઘેર તારણ આવ્યું છે. જ્યારે હું મારા પાપોની કબૂલાત કરું છું, જ્યારે હું તેને ઈશ્વર સમક્ષ સ્વીકારું છું અને પછી તેને સ્વીકારીને હું પાછો ફરું છું કે હું આ નહીં કરું, ત્યારે મારી અંદર એ પ્રભુનું તારણ આવે છે. એ પ્રભુ તરફથી મને તારણ મળે છે. જ્યારે હું તારણ માંગુ છું ત્યારે મને તારણ મળતું નથી, પણ જ્યારે મારું જીવન, જે મારું પાપમય જીવન, જ્યારે હું કબૂલું છું કે હું આ જગત પર આ દરેક બાબતો હું ધિક્કારું છું અને ઈશુની માટે, ઈશુના માર્ગ માટે આ બધી જ બાબતોને હું ત્યગું છું, ત્યારે તારણ મારા ઘરમાં, મારી અંદર આવે છે, મારા જીવનમાં આવે છે, અને ધીરે ધીરે એ તારણના અનુભવમાં હું નવો બનતો જાઉં છું. તારણ એટલે એ નથી કે હું પાપમય જીવન જીવું છતાં પણ હું તારણના અનુભવમાં નવો બનું. તારણ એટલે મારી દરેક એવી બાબતો જે મારા ઈશુની નજરમાં અયોગ્ય છે તેને છોડીને હું પાછું ફરવું અને ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે મારું જીવન જીવવું, અને તેને આ પવિત્ર આત્માની દોરવણીમાં દરબદર નવું થતું જવું, દરરોજ નવું થતું જવું, તે એટલે તારણ. અને જ્યારે હું પાપમાં પાછો ફરું છું ત્યારે મારી પાપમય પરિસ્થિતિ પાછી જે જગ્યા પર આવી જાય છે, ત્યારે મારે કહેવું પડે છે દાઉદ રાજાની જેમ કે તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં. તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં. વાલાઓ, આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર પિતાએ ઇસરાયેલી પ્રજાઓને ગુલામીમાંથી છોડાવી. એ મિસરની ગુલામગીરી હતી, જ્યારે તેઓને કનાન તરફ લઈ જતા હતા, દૂધથી રેલમછેલવાળા, મધથી રેલમછેલવાળા દેશમાં. ત્યાં દરેક બાબતો હતી, દરેક સુખદાયી વાના હતા, અને મિસરની ગુલામગીરીમાંથી તેમની મનપસંદ પ્રજાને જ્યારે યહોવા દેવ છોડાવીને લાવે છે, ત્યારે બાઇબલમાં લખેલું છે ઘણી બધી વખત લોકો તેમને ભૂલી ગયા, યહોવા દેવને ભૂલી ગયા. તેઓએ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું કર્યું, અવિશ્વાસ લાવ્યા, કચકચ કરી, અને ઘણી બધી બાબતોમાં એવું લખેલું છે કે દૈહિક વિષયો પર મન લગાડ્યું અને આજ્ઞાભંગ કરી, અન્ય દેવોની ઉપાસના કરી. જ્યારે યહોવા દેવની હાજરી તેમના જીવનમાં અગ્નિસ્તંભ અને મેઘસ્તંભ તરીકે હતી, તેના દ્વારા હતી. 24 કલાક તેઓ ઈશ્વરની પ્રેઝન્સમાં રહેતા હતા તો પણ પાપમાં પડતા હતા.
અને એ પ્રજા ઈશ્વરની સમક્ષ નાપસંદ પણ થાય છે અને અમુક જ લોકો કનાન તરફ આગળ વધે છે. ઈસુના બલિદાન પછી મારી ગુલામગીરીમાંથી છૂટવું, મારા પાપમાંથી છૂટવું અને અનંતકાલિક જીવનના વારસા તરફ દોડવું, તેની તરફની મારી આગળની કૂચ, એની તરફ આપણે આજે વિચાર કરીએ. એક ગુલામગીરી મિસરની હતી અને અત્યારની ગુલામગીરી મારા પાપોની છે. એક ગુલામગીરીમાં ઈશ્વરની પ્રેઝન્સ હોવા છતાં ઘણા લોકો નાપસંદ થયા અને અત્યારની પાપોની ગુલામગીરીમાં જ્યારે હું પડી રહી છું ત્યારે શું હું ખરેખર અનંત જીવનના વારસા તરફ પહોંચીશ? ઈશ્વરે તેના તરફથી બધું જ સેટ કરીને આપણને આપ્યું છે. તેમનું બલિદાન આપી દીધું, પાપોમાંથી આઝાદ કરી દીધા, બંધનોમાંથી આઝાદ કરી દીધા. તેમના ઉપરના વિશ્વાસથી અને તેમના ઉપરની એ કબૂલાતથી કે તમે જ જીવતા દેવના પુત્ર છો અને તમે આ પૃથ્વી પર મારા પાપોની માટે આવ્યા અને તમે જ મારા પાપોની માટે બલિદાન આપ્યું છે, તે પવિત્ર હતું અને તેનો હું સ્વીકાર કરું છું, અંગીકાર કરું છું અને તમને મારા અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકારું છું. પણ પછીનું મારું જીવન એ જ કચકચ કરનારી પ્રજાઓ જેવું, એ જ આજ્ઞાભંગ કરનારું, એ જ ઈશ્વરની યોજનાને ઈશ્વરની સેવામાં વધવું તો ખરા પણ ઈશ્વરની યોજના પ્રમાણે ન કરવું. ઘણી બધી બાબતો મારા જીવનમાં એવી છે કે મને અનંત જીવન તરફ લઈ જઈ શકતી નથી. ઈશુનો અંગીકાર કરવાથી જ હું તારણ પામેલી નથી, પણ દરરોજનું મારું જીવન તેમનામાં બનાવતું રહેવું, મારી આગલી વર્તણૂકનું જૂનું માણસપણું દૂર કરીને મારી નવી માણસપણાની નવી મનોવૃત્તિમાં નવું થવું, તે દરરોજની પ્રતિક્રિયા છે. એક દિવસનો તારણનો હર્ષ નથી. આ તારણનો હર્ષ હર હંમેશ આ પૃથ્વી પરના જીવનનો દરરોજનો છે કે જ્યાં હું મારા ઈશ્વરની અનુભૂતિમાં દરરોજ બદલાતી જાઉં છું. દરરોજ ઈશ્વર મારામાં કંઈક નવું કાર્ય કરે છે. મારા જીવન દ્વારા કોઈને ઉત્તેજન મળે છે. મારા જીવન દ્વારા હું ઈશ્વરના નામની સાક્ષી આપું છું અને મારા જીવન દ્વારા ઈશ્વરને દરરોજ મહિમા મળે છે. તે જીવનની રોટલી છે અને જીવનનું પાણી છે. એ જો આપણે સમજીએ તો ચોક્કસપણે હું માનું છું કે ઈશ્વરના સંબંધમાં આપણે હંમેશા તે રોટલીને એના વચનો દ્વારા ખાવાની જરૂર છે અને તેના પવિત્ર આત્માની તાજગીમાં નવા બનીને તે પાણીને પીવાની જરૂર છે. તે આપણી તરસ છુપાવે છે. એવી તરસ જે આત્મિક તરસ છે, જેમાં હું ડગી જાઉં છું, જેમાં હું નાસીપાસ થાઉં છું, જ્યાં મને એવું લાગે છે કે હું આ બાબત મારા જીવનમાં કરી શકતી નથી. જે બાબતો માટે હું ઈશ્વરની યોજનામાં, ઈશ્વરના મહિમા માટે અધૂરી છું, ઘડીએ ને પડીએ પાપમાં પડ્યું છું, ત્યારે તે જીવનની રોટલી છે અને જીવનનું પાણી છે. તેનું વચન ખાઈને, તેના વચનને સમજીને, તેના વચનમાં બનીને અને પવિત્ર આત્માની દોરણીઓ હંમેશા નવા તાજા થઈને આપણે હંમેશા તેની આગળ, તેની હજુરીમાં નવા બન્યા રહીએ. તો ક્યારે આપણે એ કહેવું નહીં પડે કે પ્રભુ મને તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, તારો પવિત્ર આત્મા મને પાછો આપ. આપણા જીવનોનું ઈશ્વરને પસંદ પડે, ઈશ્વરની યોગ્યતામાં આપણું જીવન તેના માર્ગમાં વિતાવવું. કેમ કે આજકાલ ઘણી બધી આજુબાજુની પરિસ્થિતિ એવી છે કે મને ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે, ઈશ્વરના તારણથી દૂર લઈ જાય છે, ઈશ્વરની અનુભૂતિથી દૂર લઈ જાય છે. આવો આપણે આપણા જીવનમાં વિચાર કરીએ કે મારા જીવનમાં એવી કઈ બાબતો છે કે જ્યારે હું જે નવું તારણ પામેલી હોઉં, નવીનતામાં હોઉં, જ્યારે મારામાં જે આનંદ હોય કે આજે મેં ઈશ્વર પાસે મારા જીવનને સોંપ્યું, પછી એ તાજગીનો અનુભવમાં હું ક્યાં જૂની પડી જાઉં છું તેનો વિચાર કરીએ. એ મારા પાપો હોઈ શકે, મારી રોજિંદા કાર્ય જે પહેલાં મેં ઈશ્વરને સોંપેલા ના હોય, જેમાં મેં પહેલાં ઈશ્વરને પ્રથમ સ્થાન ન આપ્યું હોય, મારી દરરોજની દિનચર્યા અને એની સાથે સાથે મારું વર્તન, વાણી, વ્યવહાર અને મને જોઈને લોકોની સમક્ષતામાં હું કઈ રીતે પ્રસ્તુત થાઉં છું. શું મારે ઈશ્વરની યોજનામાં એ જીવન છે? શું મારે ઈશ્વરને સમય આપવાની બદલે હું ઘણી બીજી બધી બાબતોને સમય આપું છું?
ધીરે ધીરે જ્યારે હું નવી બનતી ગઈ, એક મારી સાક્ષી આપવા માંગુ છું, જ્યારે હું નવી બનતી ગઈ પ્રભુમાં, ત્યારે પ્રભુએ મારા પાપોનું મને ભાન કરાવડાવ્યું અને ત્યારે એની છૂટવા માટેની એના તરફથી મને તેમનું સામર્થ્ય પૂરું પડ્યું. પણ શું મારો એવો પ્રયત્ન ક્યારે હોય છે કે મારે આ બાબતથી છૂટવું છે તો એની માટેના મારા પ્રયત્નો કેટલા? જેમ ચાકીદાણીએ પ્રયત્ન કર્યો, એ ગુલર ઝાડ લાંબુ હતું, ત્યાંથી ચડવા માટે એ તો એની પરિસ્થિતિ ઠીંગણી હતી, પણ તેના પ્રયત્નોએ ચડી ગયો અને ઈશ્વરની નજરમાં તે દેખાયો અને તે ઈશ્વરે એની સમક્ષ ઉપર નજર કરી અને તેને કહ્યું, આજે મારે તારા ઘરે આવવું છે. સાચા પ્રયત્નો ઈશ્વર ચાહે છે, સાચો પસ્તાવો ઈશ્વર ચાહે છે, સાચી ઈશ્વરની આધીનતા ઈશ્વર ચાહે છે. ખાલી બોલવાથી નહીં, ખાલી સાંભળવાથી નહીં, પણ વર્તનમાં લાવવાનું ઈશ્વર ચાહે છે. આજે હું પડી જઈશ, આજે હું કંઈક ખોટું કરીશ, પણ ક્યારેય પ્રભુ આપણને એ પરિસ્થિતિમાં મૂકનાર નથી. આપણા પ્રયત્નો જોઈને ઈશ્વરને એવું થવું જોઈએ કે ના, આજે મારે આના હૃદયમાં ઉતરીને તેની ખરેખરી એની પ્રાયશ્ચિતના પ્રયત્નને જોઈને તેના બદલાણ આગળ તેને લાવવું જોઈએ. ઈશ્વર મફત આપવા માંગે છે. એકવાર તો તેણે તેનું બલિદાન આપીને આપણને દરેક ગુલામીમાંથી આઝાદ કર્યા છે, પણ હજી આપણે એ પાપમય ગુલામીમાં છીએ. અને પાપમય ગુલામી આપણને તેના વચનો દ્વારા જ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે હું કઈ જગ્યા પર ઈશ્વરની નજરમાં અયોગ્ય છું. મારો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ એ મને તેના તારણમાં બનાવી રાખે છે અને મારો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ એટલે એના વચનો વાંચવું, તેની સાથેની સંગતિમાં રહેવું, તેની આધીનતામાં રહેવું, દરરોજ મારા હૃદયમાં 24 કલાક. કેમ કે અગ્નિસ્તંભ અને મેઘસ્તંભ આપણને 24 કલાક દિવસે ને રાત્રે પ્રભુની હજુરીમાં રહીને પણ લોકો પાપ કરતા હતા. તો એ 24 કલાકની પ્રભુની હજુરીમાં રહીને હું એ પાપોથી દૂર રહી શકું છું. એ પવિત્ર આત્માના સંબોધક દ્વારા હું એ શીખી શકું છું કે કઈ રીતે હું મારા ઈશ્વરમાં બની શકું છું. શું હું આ પાપમય ગુલામીમાંથી છૂટવા માંગુ છું? શું હું મારા તારણના હર્ષને પાછું પામવા માંગુ છું? શું મારી ઈચ્છાઓને જો પ્રથમ સ્થાન આપવા માંગુ છું કે એના એ વચનોને કે એની આજ્ઞાઓને, એના કહેલી દરેક બાબતોને મારે સમજવી જ નથી? આવો આજે આપણે એ બાબતનો વિચાર કરીએ. શું મારા તારણનો હર્ષ હજી મારા જીવનમાં છે? દાઉદ રાજાએ એક પાપ કર્યું અને તેણે પવિત્ર આત્માની હજુરી ગુમાવી. તેને ખબર પડી ગઈ કે આજે હું પવિત્ર આત્માની હજુરીમાં નથી અને તેમણે આ ગીત લખ્યું કે તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, ગીતશાસ્ત્ર 51 પ્રમાણે, અને તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો ને. જ્યારે ખરો પસ્તાવો, જ્યારે ખરી પ્રભુની આધીનતા મને પવિત્ર આત્માની હજુરીમાં લઈ જાય છે. જો હું હજી તારણ પામેલો છું પણ મારામાં પવિત્ર આત્માની હજુરી નથી, તો હજી હું એ તારણના હર્ષમાં નવો નથી, હજી હું એ તારણના હર્ષમાં આવ્યો જ નથી. હજુ હું ઈશ્વરની યોજનામાં, ઈશ્વરની નજરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અધૂરો છું. હજી મારામાં એ સાચો પસ્તાવો નથી. આપણી જાતોનો વિચાર કરીએ, પ્રભુ પાસે જઈએ, પ્રભુના વચનો વાંચીએ, સમજીએ ને પ્રભુને પૂછીએ, પ્રભુ કેમ હજી મારામાં એ તારણનો હર્ષ નથી? કેમ હું હજી એ તારણને સમજી શકી નથી કે સમજી શક્યો નથી? મારામાં એવી કઈ બાબતો છે કે તને અયોગ્ય છે? આવો આજે પ્રભુ પાસે તપાસ કરીએ અને પ્રભુ પાસે માંગીએ. આવો આપણે આંખો બંધ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ. ધન્યવાદ રાજા, ધન્યવાદ પ્રભુ. જો હું તમારા ખરેખરા તારણના અનુભવમાં નથી તો હું અનંત જીવનના વારસા માટે પ્રભુ હું અધૂરો કે અધૂરી છું. ખાલી અહીંયા પવનમાં હલેસા મારવા જેવું, હાથ ઉગાવવા જેવું, બધી વ્યર્થ બાબતો જેવું જ છે, જેમ સભા શિક્ષક કહે છે. મારી એક બાબતો વ્યર્થ છે પ્રભુ, જ્યાં સુધી હું તમારા અનુભવમાં, ઈશુના અનુભવમાં નવી કે નવો નથી. જ્યાં સુધી મારું જીવન બદલાયેલું નથી ત્યાં સુધી પ્રભુ હું અધૂરી જ છું પ્રભુ, અને અધૂરો જ છું પ્રીત્યા. અમે માંગીએ છીએ પ્રભુ કે અમારામાં પણ એવી શુદ્ધતા ભરો, શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કરો. તમારા તરફથી મળેલો એ પવિત્ર આત્માને મહેસૂસ કરવા માટે, તેની હજુરીને હંમેશા 24 કલાક અમારા જીવનમાં રાખવા માટે, પાપમય ગુલામીમાંથી આઝાદ થવા માટે તમારો અનુભવમાં તમે અમને નવા કરો, અમને સાચા પસ્તાવા તરફ લઈ જાઓ. અને પ્રભુ
અમને તમારામાં હંમેશા નવા બનાવી રાખો. તમારી જીવનની રોટલી જે તમારું વચન છે પ્રભુ, તેને હંમેશા અમારા જીવનમાં એવું લાગુ કરો કે પ્રભુ એ આત્મિક ભૂખ અમારી છીપી જાય, એ આત્મિક તરસ અમારી તૃપ્ત થાય અને ખરેખર અમે સમજી શકીએ કે ઈશુ મારી અંદર છે, ઈશુ મારી સાથે છે, ઈશુ દ્વારા, ઈશુ સાથે હું મારું જીવન જીવી શકું છું. પ્રભુ, તમે અમને તમારામાં નવા બનાવો, તમારામાં દ્રઢ બનાવો અને અમારી સાચી સેવા કરવા માટે જે તમારા નામથી છે, તમારા એ બલિદાનથી છે અને તમારા સાથે વળગી રહેવાથી જ છે. ખાલી મારી પોતાની જાતથી નહીં, પોતાના વિચારોથી નહીં, પોતાના અનુભવથી નહીં, પણ ઈશુના સાચા અનુભવથી જ છે. તેની માટે પ્રભુ તમે અમને તૈયાર કરો. પ્રભુ, તમારી સમક્ષ નમીને આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમારા તારણનો હર્ષ અમને પાછો આપો, ઉદાર આત્માએ કરીને અમને નિભાવી રાખો. પ્રભુ ઈશુના સામર્થ્ય નામમાં આ પ્રાર્થના માન્ય થાઓ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જય મસીહ કી. ચોક્કસપણે આશા રાખું છું કે આ એક ઉત્તેજનની બાબત છે જે પ્રભુએ મને શીખવી છે અને તમારા જીવનોને પણ ઉત્તેજનમાં દોરી જશે અને પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં તમને પણ મારી જેમ નવા કરશે. પ્રભુ ઈશુના નામમાં દરેકને સલામ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला.
यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु